ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 88 ਤੇ 99 ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ $1 ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि G20 मुल्कां दा सिखर सम्मेलन इस वार 21 ਤੋਂ 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका दे शहर जोहान्सबर्ग विच हो रहा है और प्रेजिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है क्योंकि साउथ अफ्रीका विच गोरियां दे खिलाफ हिंसा हो रही है, इसलिए वो सिखर सम्मेलन विच शामिल नहीं होवेगे। और ज्यों ही मोदी नूं पता लगा कि ट्रंप ने इस सम्मेलन का बाइकाट किया है तो मोदी ने ऐलान किया कि वह इस सम्मेलन में शमूलियत करेगा। और मोदी ट्रंप तो इन्ना क खौफजदा है कि वह उसके सामने आने तो थर थर कंब रहा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, दुनिया की सियासत दे विच कौन किस नूं लाइक करता है, कौन किस नूं जलील करता है, कौन किस प्रति ना पक्षी विचार रखता है, ये हमेशा नोन हुंदा है। कौन किस दा पसंदीदा पॉलिटिशियन है, कौन किस दा नहीं है। पर जिस अंदाज दे विच एक तो प्रेजिडेंट ट्रंप की शख्सियत वैसे ही रंगली शख्सियत है, किनू की कित्थे कहना है। बेशक बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि भी इंपल्सिव बिहेवियर है, पर मैनू ये लगता भी नहीं, वो बहुत कैलकुलेटेड मचलापन भी है और उस दे विच फोकस भी है। उन्होंने पता है भी किस नूं कित्थे रखना है और कई बार किसी नूं वडियाना फिर उत्तों चुक के थले सुटना फिर करके भी ओह सट तो नहीं लगी फिर चुक लेना। ये सारे भी जड़े ने असीं देखते हैं भी इस किस्म के कलाकार भी हुंदे ने। सो जिस अंदाज दे विच जो मोदी दे नाल हो रहा है, ये रब किसी नाल भी ना करे। ये गल सियासी पिड़ दे विच 1 बिलियन 400 मिलियन लोगों का नुमाइंदा जिहड़ा किसी जमाने दे विच जिन्हों लैके वो अपने घूम रहा गुजरात दे विच नमस्ते ट्रंप ते ह्यूस्टन दे विच सरकारी पैसे नाल गुजरातियां दा पूरा वड्डा एक जमावड़ा करके जहाज़ भर भर के ह्यूस्टन च उहदी बांह फड़ के ट्रंप दी अब की बार ट्रंप सरकार ते हुण हाल ये होए कि वो आवाज़ मारे मोदी आर यू हीयर, तो मोदी भज्या जा रहा, निक्कर कच्छा भी नहीं पाया तो भी दौड़ रहा है कि भी किधर नूं जा रहा भी ये ट्रंप ने सद्या मैनूं कुट्टूगा। हुण एक पासे ट्रंप ने तो कुट्टना ये मिथ लिया भी वो जदों उहनूं पता है कि भी जिथे वो जांदा जाए इजिप्ट दे विच उत्थों शुरू करके जिथे जिथे ट्रंप गया, हुण भी जदों कि मुहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस सी, हुण कांग्रेस पार्टी तो गिणती कर रही है भी किनवीं वार ट्रंप कह रहा कि मैं भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई। वो मोदी नूं कह रहे ने तू बोलदा क्यों नहीं, बोल ना कि भी इन्ना जलील तो जिहड़ा, क्योंकि ये मोदी की जलालत भारत की जलालत है। हुण एक पासे तां खबरां ने कांग्रेस कह रही है टैली इज नाउ 60 कांग्रेस आफ्टर ट्रंप रिपीट्स इंडिया पाकिस्तान पीस ब्रोकर क्लेम कि 60वां पार्ट हो गया। ये भी जो दूसरे मीडिया ने भी कवर यही की है। उन्होंने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि टैली इज नाउ 60 कांग्रेस आफ्टर ट्रंप रिपीट्स इंडिया पाकिस्तान भी। एक तो इस मुद्दे ते बिल्कुल चुपचां वरत्या हुआ है। दूसरा मीडिया दे विच ये है कि भी मोदी इन्ना खौफजदा है ट्रंप के सामने आने तो, उन्होंने लगता भी पता नहीं उन्हें फड़ के मेरे तो की कवा देना है ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੀ है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रंप भी गया और मोदी भी सी और ट्रंप ਤਾਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ G7 और उस मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मोदी की परसनैलिटी नूं देखण वाले कि मोदी ट्रंप नूं फेस करन तो बहुत डरदा है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ G20 ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। G20 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ 90 ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ G20 ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ G20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਤਨਾਮ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ABC ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਜੈਟ ਤੇ ਕਦੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, 2-3 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ABC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਫਾਲਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2014 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ G20 ਜਿਹਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 21 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਆਨਰ 'ਚ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮਸ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 21 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਕੇ SCO ਮੀਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਦਨ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP RSS ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੱਜ, ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 272 eminent citizens accuse opposition of tarnishing election commission with unsubstantiated accusations. Open letter by retired judges, officials and veterans alleges a systematic attempt to undermine election commission credibility. ਹੁਣ 272 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਮੂਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਟ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 88 ਤੇ 99 ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ $1 ਦੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ 12 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $1 ਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ क्या होगा कालिया जी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।